In this video, we will have a quick revision on correlation. See what is meant by correlation. See, correlation is an association between two or more variables. It determines the degree of relationship between variables. Then types of correlation. There are 6 types of correlation: positive correlation, negative correlation, simple correlation, partial correlation, multiple correlation, linear and non-linear correlation. Now, what is positive correlation? You take for example, there are two variables x and y. When x increases, y also increases. That is, both variables move in the same direction. The same direction is a keyword. சேம் டைரக்ஷனில் வேரி ஆகும். சேம் டைரக்ஷன் அப்படின்றது தான் இந்த டெஃபினேஷனுக்குள்ள கீவேர்ட். ஸோ போத் வேரியபிள்ஸ் மூவ் இன் த சேம் டைரக்ஷன். வென் எக்ஸ் இன்க்ரீசஸ், ஒய் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். வென் எக்ஸ் டிக்ரீசஸ், ஒய் ஆல்சோ டிக்ரீசஸ். அண்ட் தென் நெகட்டிவ் கார்லேஷன். வேரியபிள்ஸ் மூவ் இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். வென் எக்ஸ் இன்க்ரீசஸ், ஒய் டிக்ரீசஸ். அண்ட் when x decreases, y increases. This is, you take for example demand and price. When demand is when price is increasing, the demand will be falling. Okay, like that both variables move in the opposite direction. The next one is simple correlation. If we study about the relationship between two variables, it is the case of simple correlation. And then partial correlation. You take for example, the demand for the commodity is determined by many factors. Income of the consumer, taste and preference, climatic conditions, prices of related goods and other factors. But if we take into account only two variables among many factors, that is called a partial correlation. நிறைய வேரியபிள்ஸ் இருக்கும், அதனால் நம்ம ரெண்டு வேரியபிள்ஸை பற்றி மட்டும் படிச்சிருப்போம். அதுதான் partial correlation. And then multiple correlation. If we study about more than two variables, the relationship between more than two variables, then it is the case of multiple correlation. Then linear correlation. Both variables move in the constant ratio. You see this example, x increases by 10, 10, 10. See, first one 10, then 20, 20 plus 10, 30, 30 plus 10, 40. It is like that. It is moving by, it is increasing by 10. And you see y, 70, the next one is 140. 70 plus 70, 140. 140 plus 70, 210. 210 plus 70, 280. Like that, it is moving in the constant ratio. And then non-linear correlation. It is changing without the constant ratio. For example, the 10 x is 10 and y equal to 20. X is 10 and then it is increasing by 10, 20 and then next time 25, next time 35, like that it will be varying, it will be changing in the inconstant ratio. That is called a non-linear correlation. Then the next one, scatter diagram method. One of the method of measuring correlation is scatter diagram method. See, the points are scattering. It is not a constant line or vertical line or any other shape. The points are scattered within the axis. So it is called a scatter diagram method. Next one, Carl Pearson's method of correlation coefficient. We have to find, we will have two values. You see in this example. The example பாருங்க, year கொடுத்திருக்காங்க, index of production and then number unemployed. ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஒரு இயரை அப்படியே எழுதிக்கிட்டு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும். ப்ரொடக்ஷன் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும். நம்பர் அன்எம்ப்ளாய்டை ஒய்ன்னு வச்சுக்கணும்.
ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ் பார் கண்டுபிடிச்சிக்கணும், அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் கண்டுபிடிச்சிக்கணும், அண்ட் தென் அந்த கண்டுபிடிச்ச வேல்யூக்கு ஸ்கொயர் பண்ணி போடணும். இதே மாதிரி ஒய்க்கும் பண்ணணும். ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் கண்டுபிடிக்கணும், ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு கண்டுபிடிக்கணும், அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பாரையும் ஒய் மைனஸ் ஒய் பாரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். தென் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணணும். ஆர் ஈக்குவல் டு சிக்மா ஸ்மால் எக்ஸ் ஒய் divided by sigma x squared into sigma y squared within the square root. So when you find these values you will get R. இந்த R வேல்யூவில் நீங்கள் என்ன மெமரியில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து 1குள்ளே தான் வரும். The value of correlation coefficient ranges from -1 to +1. அந்த 1க்கு மேலே உன்னோட ஆன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா நீ போட்டது கரெக்ட் கிடையாது. 1குள்ளே தான் அந்த ஆன்சர் வரணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரேங்க் கார்லேஷன். ஸ்பியர்மேன் அப்படின்ற ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் தான் இந்த மெத்தட் பற்றி சொல்லியிருக்காரு. இப்போ பாருங்கள், இந்த எக்ஸாம்பிளில் லிப்ஸ்டிக்ஸ் ஏபிசி அப் டு ஜி. அடுத்தது நீலு வந்து இந்த ஏங்கிற பிராண்ட் லிப்ஸ்டிக்கு என்ன ரேங்க் பண்ணியிருக்காங்க, அடுத்தது பீன்ற லிப்ஸ்டிக் பிராண்டுக்கு என்ன ரேங்க் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் நீலு வந்து வேரியஸ் பிராண்ட்ஸுக்கு எப்படி ரேங்க் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது. அடுத்தது அனதர் ஒன் நீனா, அவங்க எப்படி ரேங்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இந்த டேட்டா. இப்போ நம்ம வந்து ரேங்கை கொடுத்துருக்கிறதுனால டைரெக்டாக ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ண வேண்டியதான். என்ன பண்ணணும், ஒரு ரேங்க் ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் ரேங்க்ஸை வந்து R1ன்னு வச்சுக்கணும், நெக்ஸ்ட் ஒன்று R2ன்னு வச்சுக்கணும். R1லேருந்து R2வை மைனஸ் பண்ணி போடணும், அப்புறம் அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும். தென் we have to apply the formula R equal to 1 minus 6 sigma d squared by n cube minus n. இதோட வேல்யூவும் எப்படி வரணும் அப்படின்னா -1 to +1 தான். ரேங்க் கார்லேஷனுக்கு கேபிட்டல் R போடணும், சிம்பிள் கார்லேஷன் கோஎஃபிஷியண்ட்டுக்கு ஸ்மால் r போடணும். இப்போ நெகட்டிவில் வேல்யூ வந்துச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவ் கார்லேஷன் இருக்குது அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் எழுதணும். பாசிட்டிவில் இருந்துச்சு அப்படின்னா பாசிட்டிவ் கார்லேஷன். 0.5க்கு மேலே வந்துச்சு அப்படின்னா ஹை டிகிரி ஆஃப் பாசிட்டிவ் கார்லேஷன் அப்படின்னு கன்க்ளூஷன் எழுதணும். இப்போ இந்த சம்மில் பாருங்கள், இந்த சம்மில் என்னென்னா ரேங்க் கொடுக்கல, ஜஸ்ட்டு டேட்டா மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. டேட்டாவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மார்க்ஸ் பை ஜட்ஜ் எக்ஸ், அப்புறம் மார்க்ஸ் பை ஜட்ஜ் ஒய். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுன்ற ஜட்ஜு வந்து என்ன மார்க்ஸ் கொடுத்துருக்காரோ அதை ரேங்க் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது ஒய் ஜட்ஜோட மார்க்ஸை ரேங்க் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணணும். இப்போ இந்த சம் பாருங்கள், இதில் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரே நம்பரே 2 டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. அப்போ இதுக்கு பேர் வந்து ரிப்பீட்டட் ரேங்க்ஸ். அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ 2 டைம் ஒரு நம்பர் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரேங்க்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ ஃபஸ்ட்டும் செகண்ட் பிளேஸ்லேயும் அந்த 2 நம்பர்ஸும் வரும். ஸோ 1 + 2 டிவைடட் பை 2. அப்போ என்ன பண்ணணும், 1 + 2 டிவைடட் பை 2னா என்ன வரும்னா 3/2, 1.5 1.5ன்னு வந்துடும் ரேங்க்கு. அதே மாதிரி எத்தனாவது பிளேஸோ அந்த பிளேஸ் 2ஐயும் ஆட் பண்ணி 3 டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா 3ஆல் டிவைட் பண்ணணும். 2 டைம் ரிப்பீட் ஆகிருந்துச்சுன்னா 2ஆல் டிவைட் பண்ணி போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணணும். இந்த m³ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த நம்பர் வந்து எத்தனை டைம் ரிப்பீட் ஆகிருக்கோ அதுதான் mன்றது. தேங்க்யூ.